Hello students, welcome to my online classes. Today we are going to see the practice set 1.2 from the chapter Basic Concepts in Geometry. The first example of this practice set is the following table shows points on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. म्हणजे आपल्याला इथं काही पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत. आता इथं शब्द आलाय नंबर लाईन, पण ऍक्च्युली नंबर लाईन नाहीये, तर नंबर लाईन वरचे जे पॉइंट्स आहेत त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट आपल्याला दिलेत आणि त्या कोऑर्डिनेट वरून आपल्याला ठरवायचं आहे की हे जे सेगमेंट्स खाली दिलेले आहेत ते कॉन्ग्रुएंट आहेत का नाही. सो लेट अस डिसाइड वेदर द सेगमेंट्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. द फर्स्ट पेयर ऑफ सेगमेंट इज segment DE and segment AB. So to decide whether the segments are congruent or not, we have to find the length of the segments, and if the lengths of the segments are equal, then the segments are congruent. म्हणजे जर या सेगमेंटच्या लेंथ इक्वल असतील तर ते सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे, इथं DE आणि AB यांची व्हॅल्यू काढायची आहे, हे डिस्टन्स काढायचे आणि जर हे डिस्टन्स इक्वल असेल तर हे सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट असतात. तर मग आपण पहिल्यांदा काढूया. लेट अस सी what is the distance of DE. Distance of DE is equal to greater coordinate minus smaller coordinate. The formula is same for all the distances, and here the greater coordinate is 9 and the smaller coordinate is minus 7 because this is point D, ha hai D and ha hai E. The coordinate of E is 9 and the coordinate of D is negative 7. So the greater coordinate is 9 and the smaller coordinate is negative 7. So greater coordinate minus smaller coordinate is equal to minus 9. 9 minus of minus 7, that is equal to 9 plus 7, and 9 plus 7 means 16. This is the distance of DE or length of segment DE. Now let us find the length of segment AB. This is point A and this is point B, and from the coordinate itself we can understand that length of coordinate of point B is greater than the coordinate of point A, and therefore distance of AB is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, that is equal to 5 minus of minus 3 means 5 plus 3, and 5 plus 3 is equal to 8. And from the two distances we can understand that the distances are not same, means the segments are not congruent, and therefore the distance between DE and distance between AB are not equal, so the segments are not congruent. This is the first example. Now let us consider the second example. The second example is segment BC and segment AD, and again we will find the length of BC and length of segment AD. BC is distance of BC is equal to greater coordinate minus smaller coordinate, that is equal to 5 minus 3. This is point B and this is point C. So greater coordinate 5 minus smaller coordinate 2. 5 minus 2 is equal to 3. And distance of AD, this is point A and this is point D. So greater coordinate is minus 3 and the smaller coordinate is minus 7, and therefore distance of AD is equal to minus 3 minus of minus 7, that is equal to minus 3 plus 7. Minus 3 plus 7 means 4, and again if we compare these two distances then they are unequal, and therefore we say that distance of BC is not equal to distance of AD, and so the segments are not congruent. Then the next example, segment BE and segment AD. So this is segment BE and AD. Distance of BE. To find the distance of BE, the coordinates of B are 5. B is 5 and coordinate of E is 9. So 9 minus 5, greater coordinate minus smaller coordinate. 9 minus 5 is equal to 4. And distance of AD. This is point A and this is point D. So greater coordinate minus 3 and smaller coordinate is minus 7, and therefore greater coordinate minus 3 minus of minus 7, that is equal to minus 3 plus 7, and that is equal to 4, and therefore
the distances between these 2 points are equal and therefore the segments are congruent. So distance of BE is equal to distance of AB AD, and therefore segments are congruent. Now let us move on to the next example. Question number 2. Point M is the midpoint of segment AB. If AB is equal to 8, then find the length of AM. Means here in this case it is given that the total length of segment AB is equal to 8. This is equal to 8. Then what is length of AM? AM is equal to how much? And we know that the midpoint of a segment divides the segment in two equal parts, and therefore the point M divides segment AB in two equal parts, and therefore AM is equal to half AB, means half of 8, that is equal to 4. So AM is equal to 4. Then in the third example, point P is midpoint of segment CD, and if CP is equal to 2.5, then what is length of CD? A same type of question is given here. The length of CP is equal to 2.5, means this part is equal to 2.5. Then what is the length of segment CD? This is the question. Again, CP is equal to half CD, means CD is equal to twice of CP. जेवढा हा CP आहे त्याच्या दुप्पट, कारण जेवढा CP आहे तेवढाच PD आहे. हा 2.5 आहे तर हा सुद्धा 2.5 असेल, आणि 2.5 प्लस 2.5 म्हणजे 5 CD होईल. पण आपण इथे लिहिताना कसं लिहिले, CD is equal to 2 times CP. 2 times CP means 2 times 2.5, that is equal to 5. The next example, if AB is equal to 5, BP is equal to 2 centimeter and AP is equal to 3.4 centimeter, then compare the segments. सेगमेंट कंपेअर करायचे म्हणजे कोण लहान कोण मोठा हे ओळखायचे. आपल्याला इथे डिस्टन्सेस दिलेले आहेत, पहिल्यांदा आपण डिस्टन्सेस कंपेअर करू. इथं AB is equal to 5 दिलेला आहे. 5 is greater than 3.4 and 3.4 is greater than 2, and therefore AB means that is a distance of AB is 5. So AB is greater than AP and AP is greater than BP. This is the comparison. Means in short we can say that AB is the largest segment or greatest segment and BP is the shortest segment. So this is the comparison of the segment. Now fifth question. Write the answer of the following question with reference to the figure. म्हणजे आपल्याला ही फिगर पाहायची आहे आणि या फिगर वरून एक एका क्वेश्चनची उत्तर द्यायचे. आता आपण पहिला क्वेश्चन घेऊयात. हा क्वेश्चन आहे, राईट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे आरपी. हा रे आरपी आहे, आर पासून पी च्या दिशेने जाणारा रे आरपी. तर या रे आरपी चा अपोजिट रे म्हणजे इकडच्या बाजूने जाईल, तर तुम्ही याचा अपोजिट रे लिहू शकता रे आर एस किंवा रे आर टी असं जरी लिहिलं तरी बरोबर आहे. सो रे आर एस इज द रे ऑपोजिट टू रे आर पी. आर पी ला अपोजिट आर एस असं होईल. त्यानंतर आता नेक्स्ट, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी. आपल्याला पहिल्यांदा रे कोणते कोणते दिलेले ते बघून घेऊ. रे पी क्यू रे आर पी. रे पी क्यू म्हणजे पी पासून क्यू च्या दिशेने जाणारा हा आहे रे पी क्यू, आणि रे आर पी, आर पी म्हणजे हा आर पासून पी च्या दिशेने जाणारा इकडे. दोन्ही एकाच डायरेक्शन मध्ये आहेत, पण आपल्याला विचारलेलं आहे त्यांचं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन म्हणजे काय असतं, तर इट इज अ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, दोन्ही मध्ये कंबाईन असलेले. तर इथला जो पार्ट आहे हा दोन्ही मध्ये कंबाईन होत चाललेला आहे, म्हणजे हा आहे त्यांचा इंटरसेक्शन. सो इट इज नॉट सेगमेंट आरपी, इट इज रे पी क्यू. दोन्ही मध्ये असलेला कंबाईन पार्ट जो आहे, इट इज रे पी क्यू इज द कंबाईन पार्ट. देन नेक्स्ट,
राईट द युनियन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे क्यू आर. रे पी क्यू म्हणजे हा पी पासून क्यू च्या दिशेने चाललेला रे पी क्यू आणि रे क्यू आर, क्यू पासून आर च्या दिशेने चाललेला हा रे क्यू आर. तर या दोन्हीचा आपल्याला इथं युनियन सेट लिहायचा आहे. युनियन सेट म्हणजे दोघांना कंबाईन करायचं, एकत्र करायचं. तर दोघांना एकत्र केलं तर आपल्याला मिळेल लाईन पी क्यू. म्हणजे पूर्ण इकडच्या बाजूचे सगळे पॉइंट आणि इकडच्या बाजूचे सगळे पॉइंट घेतले तर ही लाईन पी क्यू तयार होते. म्हणून आपल्याला लिहिता येतं युनियन सेट ऑफ these two sets is line PQ is the union set. Then state the rays of which segment QR is a subset. सेगमेंट QR म्हणजे हा सेगमेंट QR आहे. सेगमेंट QR हा कोणत्या रेचा सबसेट आहे असं विचारलेले आहे. स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट. या QR कोणाचा सबसेट आहे. QR कोणाचा सबसेट आहे म्हणजे QR कशामध्ये इन्क्लूड होऊ शकतो. तर इट इज द सबसेट ऑफ रे आर क्यू. रे आर क्यू म्हणलं तर असं आर पासून क्यू च्या दिशेने असलेले सगळे पॉइंट घेतले तर इट इज अ रे आर क्यू. Now write the pair of the opposite rays with common endpoint R. प्रश्न नीट समजून घेऊयात. राइट द पेअर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स आर. हा आर आहे. या आर एंड पॉइंट असलेले अपोजिट रेज म्हणजे आर पासून सुरू होणार आहे एक रे आर क्यू आणि रे आर टी असे दोन रे आहेत. हे अपोजिट रे. आता ह्याच रेला तुम्ही रे आर पी सुद्धा म्हणू शकता, त्यालाच तुम्ही रे आर क्यू सुद्धा म्हणू शकता. आणि तसंच इकडे याला रे आर एस म्हणता येते, त्यालाच रे आर टी असं सुद्धा म्हणता येते. आणि म्हणून आपल्याला म्हणता येईल रे आर पी and ray RS are the opposite rays with a common endpoint R. And write any two rays with common endpoints S. S endpoint असलेले two rays आपल्याला घ्यायचे. Write any two rays with common endpoint S. म्हणजे S पासून चालू होणारे दोन रे पाहिजेत. हा एक रे घेतला आपण आणि आपल्याला असं सांगितलेलं नाहीये की ते अपोजिटच असले पाहिजे, ते एका डायरेक्शन मध्ये असू नयेत वगैरे असं काही नाही. त्यामुळे आपण हे असे घेऊ शकतो किंवा एस पासून चालू होणारे असे पण रे घेता येतात. पण आपण इथे लिहिलं रे एस पी अँड रे एस टी आर द रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट्स एस. एस हा कॉमन पॉइंट असलेले ते दोन रे आहेत. त्यानंतर आता आपल्याला नेक्स्ट एक्झाम्पल बघायचं. राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी अँड रे एस टी. रे एस पी म्हणजे हा आहे रे एस पासून पी कडे रे एस पी आणि रे एस टी या दोन्हीचा आपल्याला काढायचा आहे इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन म्हणजे इट इज अ सेट ऑफ कॉमन पॉइंट. तर फक्त हा जो पॉइंट एस आहे हाच दोन्हीमध्ये कॉमन आहे. त्यामुळे आपण फायनल आन्सर देऊ शकतो पॉइंट एस इज द ओनली पॉइंट. राईट. तर क्वेश्चन नंबर 2 आपण पुन्हा एकदा समजून घेऊयात. बघा इथं काय सांगितलेलं आहे. राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू अँड रे आर पी. रे पी क्यू म्हणजे हा रे पी क्यू आहे अँड रे आर पी म्हणजे हा आहे रे आर पी. आपल्याला विचारलेलं आहे त्यांचं इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन म्हणजे सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, दोन्ही मध्ये असलेले कॉमन एलिमेंट. आता हे कॉमन एलिमेंट कोणते कोणते आहेत तर हे एवढा पार्ट आहे दोन्ही मध्ये कॉमन आहे. म्हणजे आर पासून पी च्या दिशेने गेले तरी ते येतच, पी पासून क्यू च्या दिशेने गेले तरी ते येतेच. म्हणजे हे होईल इट इज रे पी क्यू, इट इज नॉट सेगमेंट पी क्यू. ठीक आहे. त्यानंतर आता आपण घेऊयात नेक्स्ट क्वेश्चन. आन्सर द क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ द फिगर. याच्यात आपल्याला विचारलेलं आहे स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टंट फ्रॉम पॉइंट बी. बी पासून सारख्या अंतरावर असलेले पॉइंट्स सांगा. आता आपण समजा बी पासून उजवीकडे गेलो तर 1 आणि 2 अंतरावर पॉइंट सी आहे. तसं डावीकडे 1 आणि 2 अंतरावर गेले तर पॉइंट आहे ए. हे दोन्ही सारख्या अंतरावर आहेत. म्हणजे आपल्याला लिहिता येतं ते पॉइंट सी अँड पॉइंट ए आर इक्विडिस्टंट फ्रॉम पॉइंट बी. तसंच आपण समजा इथं गेलो 1 2 3
तर इथं 3 अंतरावर कोणताच पॉईंट नाही, त्यामुळे हे आपल्याला जोडी घेता येणार नाही. पण मग आपण घेतलं 1 2 3 आणि 4. तसंच इकडे गेलो 1 2 3 आणि 4. तर हे दोन पॉईंट सारख्या अंतरावर आहेत. पॉईंट डी and point P are equidistant from point B. So this is the first answer. Now the next question is write the pair of points equidistant from point Q. Q पासून सारख्या अंतरावर, हे Q आहे. Q पासून सारख्या अंतरावर डावीकडे, सारख्या अंतरावर उजवीकडे असं जर म्हणलं तर पॉइंट U and पॉइंट L are equidistant from Q. तसंच Q पासून दोन अंतरावर उजवीकडे आणि दोन अंतरावर डावीकडे पॉइंट आहे R आणि L. So point R and point P are equidistant from point Q. So these are the two questions. आता ह्यातला हा जो थर्ड क्वेश्चन दिलेला आहे ते दिले फाइंड डिस्टन्स ऑफ UV, त्यानंतर फाइंड डिस्टन्स ऑफ PC, फाइंड डिस्टन्स ऑफ VB अँड डिस्टन्स ऑफ UL. तर हा क्वेश्चन कोविड-19 मुळे जे आपल्यावर आपत्ती आलेली आहे त्यात आपला 25% अभ्यासक्रम कमी केलेला आहे. त्या कमी केलेल्या अभ्यासक्रमानुसार हा जो क्वेश्चन आहे तो डिलीट करण्यात आलेला आहे. आणि जरी अशा टाईपचा कोणताही क्वेश्चन विचारला तरी आपल्याला फक्त इथं काय करायचंय, डिस्टन्स काढायचे. डिस्टन्स काढायसाठी आपल्याला फॉर्म्युला ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. मग आता समजा आपण डिस्टन्स ऑफ UV वगैरे जर काढायचं तर पहिल्यांदा आपल्याला ह्या U चा कोऑर्डिनेट घ्यावा लागेल -5, V चा कोऑर्डिनेट घ्यावा लागेल 5 आणि मग ग्रेटर कोऑर्डिनेट मायनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट आपल्या फॉर्म्युलेनुसार घेतलं तर 5 मायनस ऑफ -5 अँड दॅट इज इक्वल टू 10 असं आपल्याला काढता येतं. तर अशा टाईपचे हे उरलेले क्वेश्चन आहेत, तर ते तुम्ही सॉल्व करू शकता. तर हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा आणि अशाच टाईपचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.